नमस्कार ममता एजुकेशन चैनल रे आपण समस्त को स्वागत। आज आम ए वीडियो रे सप्तम श्रेणी रे थिबा साहित्य सौरभ बहिर पाठ 7 छोटरू बड़ विषयर प्रश्न उत्तर आलोचना करिबा। 1 नंबर देख उत्तर कुओ। क नंबर हैला फूल छोट हेले भी समस्तंकर प्रिय हुए काहींकी। आर उत्तर हैला फूल तार आकर्षणीय सुबास वितरण करुथबारु छोट हेले भी समस्तंकर प्रिय हुए। ख नंबर देख कूओ आंभ मानकर की उपकार रे लागे। आर उत्तर हैला कूओ आंभ मानकु जल जोगाई विशेष उपकार करे। ग नंबर देख लोके किपरि नई पारी हुअंती। आर उत्तर हैला लोके डंगा द्वारा नई पारी हुअंती। घ नंबर देख बुद्धि बल रे किए वसुंधरा को जिणी पारिछि। आर उत्तर हैला बुद्धि बल रे क्षुद्र नर वसुंधरा को जिणी पारिछि। उ नंबर देख प्रदीप किपरि आंभ मानक कामरे लागे। आर उत्तर हैला प्रदीप अंधकार को दूर करी आंभ को आलोक दान करे। 2 नंबर देख 2 बा 3टी वाक्य रे उत्तर लेख। क नंबर हैला मनीष को क्षुद्र बोली कहा जायछि काहींकी। यार उत्तर हैला पृथ्वी रे बहु बृहत्काय प्राणी रहिछंती। सेमानक मध्य रे हाथी घोड़ा सिंह बाघ गंडा गयल कुंभीर तिमी ओट अजगर आदि प्रधान। सेमानक तुलना रे मनीष अति क्षुद्र तेणु मनीष को क्षुद्र कहा जायछि। ख नंबर देख क्षुद्र बारिधारा किपरि प्रबल स्रोतसिनी हुए। आर उत्तर हैला क्षुद्र बारिधारार ही तटिनीर सृष्टि। पर्वत शिखर प्रदेश रे वर्षा हेबा फल रे जलधारा गुड़िक निम्न भूमि को बही आसे। निम्न भूमि रे जलराशि सह मिसी ता कर्मस्य आगकु आगकु माड़ी चले। विभिन्न स्थान रु बही आसीथिबा ए जलधारा एकत्रित हेबा फल रे यार कलेबर बुद्धि पाए ओ कर्मे वेगगामी होई या नदी रूपे प्रबल स्रोतरे प्रवाहित हुए। एपरि भावरे क्षुद्र बारिधाराटी क्रमशः प्रबल स्रोतसिनी रे परिणत हुए। ग नंबर देख संसार रे गीतर आवश्यकता कौन। आर उत्तर हैला गीत लक्ष लक्ष लोकंकर मन को आकर्षण करिथाए। गीतर मधुर स्वर दुखी हृदय रु दुख दूर करे। ललित गीत पदर सुमधुर स्वर रे समोहन शक्ति लुचि रही। तेणु गीत शुणिले हृदय आनंद रे भरी जाए मनरे शांति आसे। घ नंबर देख क्षुद्र महत हुए किपरि। आर उत्तर हैला परिवेशर साहाय्य रे ओ साधना द्वारा शक्ति लाभ करी क्षुद्र विकसित हुए ओ भविष्यत रे ताहा महत हुए। क्षुद्र मध्य रे बहु संभावना लुचि रही। उपयुक्त मार्गदर्शन और साधना द्वारा से समस्त संभावना प्रकृत रूप पाए। क्षुद्र मध्य रे थिबा संभावना विकसित होई क्षुद्र को महत करे। ओ नंबर देख छोटरू बड़ हेबार 3टी दृष्टांत दियो। आर उत्तर हैला छोटरू बड़ हेबार 3टी दृष्टांत हेउछि। 1 रे फूलकड़ी छोटरू बड़ हुए। 2 रे क्षुद्र बारिधारा प्रबल स्रोतसिनी हुए। 3 रे छोट शिशुटीए बड़ मनीष हुए। 3 नंबर देख सरल भाषा रे बुझाई लेख। क नंबर हैला क्षुद्र एक प्रदीप शिखा तमसा पारे जिणी। आर उत्तर हैला क्षुद्र डट डट जिणी। उक्त पद्यांशटी कवि डॉक्टर जानकी वल्लभ महांती रचित छोटरू बड़ कवितारू उद्धृत। एठारे कवि कमलमती छात्र छात्री मानंकु बड़ काम करिबाकू प्रेरणा देबाकू जाई क्षुद्र प्रदीप शिखार आदर्श अनुकरण करिबाकू उपदेश देइछंती। पृथ्वी रे बहु क्षुद्र पदार्थ रही जा भितरे भविष्यतर बहु संभावना निहित रही। सेमानक द्वारा बहु महत कार्य साधित होई पारे। सेमानक ठारे सेही महत कार्य को लक्ष्य करी निज भितरे थिबा सुप्त गुणावलीर विकास साधना करबाकू व्रती हेबा उचित। छोट दीप शिक्षाटीए अंधकार दूर करिपारे। विराट अंधकार ता पाखरे पराजय स्वीकार करे। ख नंबर देख क्षुद्र नर वृद्धि बले जिणिछि वसुंधरा। आर उत्तर हैला क्षुद्र नर डट डट वसुंधरा। संस्कृत पद्यांशटी छोटरू बड़ शीर्षक कवितारू गृहीत। एही प्रसंग रे कवि डॉक्टर जानकी वल्लभ महांती क्षुद्र मनीष किभଳି तार वृद्धि बल रे वसुंधरा को जय करि पारिछंती ता वर्णना करिछंती। ईश्वरक सृष्टि रे बहु क्षुद्रर उपस्थित अछि जेउथिरे कि विराट संभावना भरी रहिछि। तई मध्य रे
ମନୁଷ୍ୟ ଅନ୍ୟତମ। ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଥିବା ଅନେକ ବିଶାଳ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ତୁଳନାରେ ମଣିଷ କ୍ଷୁଦ୍ର ହେଲେ ହେଁ ତାର ବୃଦ୍ଧି ବଳରେ ସେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ କରିପାରୁଛି। ତାର ସାଧନା ଓ ସିଦ୍ଧି ତାକୁ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରି ଦେଖାଇ ପାରୁଛି। ଗ ନମ୍ବର ଦେଖ, ଅମିୟ ଢାଳେ ଲଳିତ ସ୍ୱର ବିଧୁର ବହୁ ପ୍ରାଣେ। ଆର ଉତ୍ତର ହେଲା ଅମିୟ ଡଟ୍ ପ୍ରାଣେ। ଉକ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ଛୋଟରୁ ବଡ଼ କବିତାରୁ ଉଦ୍ଧୃତ। ଏଠାରେ କବି ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତି କ୍ଷୁଦ୍ର ଏକ ଗୀତି କବିତାର ଲଳିତ ମଧୁର ସ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟ ମନରେ କିପରି ଆନନ୍ଦ ସଞ୍ଚାର କରି ତାର ବେଦନାସ୍ତିକତ ହୃଦୟରୁ ଦୁଃଖ ଦୂର କରିବାରେ ସହାୟକ ହୁଏ ତା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଏ ପୃଥିବୀରେ ବହୁ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଦ୍ୱାରା ବହୁ ବିରାଟ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧିତ ହୋଇପାରେ। ଛୋଟ ଏକ ଫୁଲର ସୁରଭି ଦ୍ୱାରା ସମଗ୍ର ବନଭୂମି ସୁବାସିତ ହୋଇ ଉଠେ। ଛୋଟ ଦୀପଶିଖାଟିଏ ଗାଢ଼ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଦୂର କରିପାରେ। ସେହିପରି ଟୋପା ଟୋପା କ୍ଷୁଦ୍ର ବର୍ଷା ବିନ୍ଦୁ ଏକତ୍ରିତ ହେଲେ ବିରାଟ ନଦୀ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତି। ଛୋଟ ଏକ ଗୀତର ଲଳିତ ମଧୁର ସଙ୍ଗୀତ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଆନନ୍ଦ ସଞ୍ଚାର କରିଥାଏ। ସଙ୍ଗୀତ ତାର ଯାଦୁକରୀ ଗୁଣ ବଳରେ ବନର ପଶୁକୁ ମଧ୍ୟ ବଶୀଭୂତ କରିପାରେ। ଦୁଃଖରେ କାତର ହେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରାଣରେ ଗୀତର ଲଳିତ ମଧୁର ସ୍ୱର ଅମୃତ ଢାଳିଦିଏ। ତାର ମନକୁ ଦୁଃଖ ଦୂର କରିବାରେ ସଙ୍ଗୀତର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭୂମିକା ସର୍ବଜନ ସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟ। ତେଣୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ନିହିତ ବିରାଟ ସମ୍ଭାବନାକୁ ରୂପ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଉଚିତ। 4 ନମ୍ବର ଦେଖ, ପ୍ରାୟ 100ଟି ଶବ୍ଦରେ ଉତ୍ତର ଲେଖ। କ୍ଷୁଦ୍ରଠାରେ ବିରାଟର ସମ୍ଭାବନା ନିହିତ ଥାଏ ବୋଲି କିପରି ଜାଣିବ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିରେ ବହୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜିନିଷ ରହିଛି ଯାହା ଭିତରେ ଭବିଷ୍ୟତର ବହୁ ସମ୍ଭାବନା ଲୁଚି ରହିଥାଏ। ଶ୍ରମ ସାଧନା ଓ ଅଧ୍ୟବସାୟ ବଳରେ ସେସବୁ ଜାଣି ହୁଏ। ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ହେବା ପ୍ରକୃତିର ଧର୍ମ ହୋଇଥିବାରୁ ଏଭଳି ଘଟିଥାଏ। କାନନରେ ଫୁଟିଥିବା ଛୋଟ ଫୁଲଟି ବାସ ବିତରଣ କରେ। ଛୋଟିଆ କୂଅଟି ମାସ ମାସ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଜଳ ଯୋଗାଏ। କ୍ଷୁଦ୍ର ଦୀପଶିଖାଟି ଅନ୍ଧାରକୁ ବିନାଶ କରେ। କ୍ଷୁଦ୍ର ବାରିଧାରାର ମିଶ୍ରଣରେ ପ୍ରବଳ ସ୍ରୋତସ୍ୱିନୀ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। କ୍ଷୁଦ୍ର ଗୀତିକାର ମଧୁର ମୂର୍ଚ୍ଛନା ପ୍ରାଣରେ ଅମୃତ ଧାରା ସୃଷ୍ଟି କରେ। କ୍ଷୁଦ୍ର ନୌକାଟି ଦ୍ୱାରା ବିକ୍ଷୁବ୍ଧ ଜଳଧାରାକୁ ଲଙ୍ଘନ କରି ହୁଏ। କ୍ଷୁଦ୍ରଠାରେ ଏଭଳି ବିରାଟର ସମ୍ଭାବନା ସର୍ବବିଦିତ। ଯାହା କ୍ଷୁଦ୍ର ତାହା ଦିନେ ନା ଦିନେ ତାର ବିରାଟପଣାର ପରିଚୟ ଦେଇଥାଏ। ସାନ ତରୁଟି ବଡ଼ ହୁଏ। ଛୋଟିଆ ଶିଶୁଟି ବଡ଼ ମଣିଷ ହୋଇ ଦେଶ ଓ ଜାତିର ମାନ ରଖେ। ଯେକୌଣସି କ୍ଷୁଦ୍ର ରୂପରେ ବିରାଟର ସ୍ୱରୂପ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ଦିନେ ନା ଦିନେ ତାହା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇ ବହୁତଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ନିଜର ବଡ଼ପଣ ଦେଖାଇପାରେ। କ୍ଷୁଦ୍ର ମଣିଷର ସାଧନା ତାକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱ ଦେଇଛି। ସେ ବିଦ୍ୟା ବୁଦ୍ଧି ଓ ତାର ଅଧ୍ୟବସାୟ ବଳରେ ଉଚ୍ଚ ଆସନର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଛି। ତେଣୁ କ୍ଷୁଦ୍ରଠାରେ ବିରାଟର ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ପ୍ରମାଣିତ। 5 ନମ୍ବର ଦେଖ, କ ସ୍ତମ୍ଭର ପଦ ସହିତ ଖ ସ୍ତମ୍ଭର ସମ୍ପର୍କିତ ପଦକୁ ଯୋଡ଼ି ଲେଖ। ଛୋଟ କୂଅଟି ଜଗାଏ ଜଳ ଲୋକେ ବରଷ ମାସ। କ୍ଷୁଦ୍ର ବାରିଧାରାଟି ହୁଏ ପ୍ରବଳ ସ୍ରୋତସ୍ୱିନୀ। ଅମିୟ ଢାଳେ ଲଳିତ ସ୍ୱର ବିଧୁର ବହୁ ପ୍ରାଣେ। କ୍ଷୁଦ୍ର ଏକ ତରଣୀ ଲାଙ୍ଘେ କ୍ଷୁବ୍ଧ ଜଳ ଧାରା। ଛୋଟ ଶିଶୁଟି ବଢ଼ି ରଖଇ ଦେଶ ଜାତିର ମାନ। ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ବହୁର ସତେ ଦିଗ୍ବିଦିତ ଛୋଟେ। 6 ନମ୍ବର ଦେଖ, ତଳେ ଲେଖାଥିବା ଅସଜଡ଼ା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ସଜାଡ଼ି ଲେଖ। କ ନମ୍ବର ହେଲା ନର ଜିଣିଷି କ୍ଷୁଦ୍ର ବଳେ ବୁଦ୍ଧି ବସୁନ୍ଧରା। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା କ୍ଷୁଦ୍ର ନର ବୁଦ୍ଧି ବଳେ ଜିଣିଛି ବସୁନ୍ଧରା। ଖ ନମ୍ବର ଦେଖ, ବଳେ ଶକତି ଯୋଗେ ସେହୁ ଲଭେ ସାଧନା ବିକାଶ। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା ସାଧନା ବଳେ ଶକତି ଯୋଗେ ବିକାଶ ଲଭେ ସେହୁ। ଗ ନମ୍ବର ଦେଖ, ଛୋଟ ଫୁଟେ ଦିନେ ହେଲେ ଦିନେ ଶକତି ବି ତାର। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା ହେଲେ ବି ଛୋଟ ଶକତି ତାର ଦିନେ ନା ଦିନେ ଫୁଟେ। 7 ନମ୍ବର ଦେଖ, ବାମ ପଟେ ଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥସୂଚକ ଶବ୍ଦ କୋଠରୀ ଭିତରେ ଅଛି। ତାକୁ ବାଛି ଲେଖ ଓ ମୂଳ ଶବ୍ଦକୁ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କର। ଅମିର ଅର୍ଥ କଣ? ନା ଅମୃତ। ତମସାର ଅର୍ଥ କଣ? ନା ଅନ୍ଧକାର। ବାରିର ଅର୍ଥ କଣ? ଜଳ। ବସୁନ୍ଧରାର ଅର୍ଥ କଣ? ପୃଥିବୀ। ବିଧୁର ଅର୍ଥ କଣ? କାତର। ଛୋଟର ଅର୍ଥ କଣ? ବ୍ୟାପିଯାଏ। ଅମିୟକୁ ବାକ୍ୟରେ ଗଢ଼ିଲେ ହେବ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ଅମିୟ ବାଣୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଗ୍ଧ କଲା। ତମସାକୁ ବାକ୍ୟରେ ଗଢ଼ିଲେ କଣ ହେବ ନା ଘନ ତମସା ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଅଛି। ବାରିକୁ ବାକ୍ୟରେ ଗଢ଼ିଲେ କଣ ହେବ ନା ବହୁଛି ବର୍ଷା ବାରି ଭେଦି କିଆରି। ବସୁନ୍ଧରାକୁ ବାକ୍ୟରେ ଗଢ଼ିଲେ କଣ ହେବ ନା ବସୁନ୍ଧରାର ଦୁଃଖରେ ବ୍ରହ୍ମା ଦୁଃଖିତ ହେଲେ। ବିଧୁରକୁ ବାକ୍ୟରେ ଗଢ଼ିଲେ ହେବ ସଙ୍ଗୀତ ବିଧୁର ପ୍ରାଣରେ ପୁଲକ ଆଣେ। ଛୋଟେକୁ ବାକ୍ୟରେ ଗଢ଼ିଲେ ହେବ ଭଲ ଲୋକର ଯଶ ସବୁଆଡ଼େ ଛୁଟେ।
8 ନମ୍ବର ଦେଖ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ଦୁଇଟି ଲେଖାଏଁ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଲେଖ। କାନନର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କଣ ହେବ ନା ବଣ ଅରଣ୍ୟ। ତରୁର ଦୁଇଟି ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କଣ ହେବ ନା ବୃକ୍ଷ ପାଦପ। ସ୍ରୋତସ୍ୱିନୀର ଦୁଇଟି ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କଣ ହେବ ନା ତଟିନୀ ନିର୍ଝରିଣୀ। ତରଣୀର ଦୁଇଟି ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କଣ ହେବ ନା ନୌକା ନା। ନରର ଦୁଇଟି ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କଣ ହେବ ନା ମନୁଷ୍ୟ ମାନବ। ବସୁନ୍ଧରାର ଦୁଇଟି ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କଣ ହେବ ନା ଧରଣୀ ପୃଥିବୀ। ଫୁଲର ଦୁଇଟି ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କଣ ହେବ ନା ପୁଷ୍ପ ସୁମନ। 9 ନମ୍ବର ଦେଖ ବିପରୀତାର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ ଲେଖ। କ୍ଷୁଦ୍ର ବୃହତ୍, ଅନ୍ଧାର ଆଲୁଅ, ଦିବା ନିଶି, ଲଳିତ କଠୋର, ଜିଣିବା ହାରିବା। 10 ନମ୍ବର ଦେଖ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ 4 ଧାଡିର କବିତାଟିଏ ଲେଖ। ଗଛ, ଛୋଟ, ପକ୍ଷୀ, ଝରଣା, ପାହାଡ଼, ବସା, ଜଳ, ବୁଦ୍ଧି। ତାହେଲେ ଆକୁ ନେଇ କବିତାଟିଏ କଣ କରିବା? ଛୋଟ ଗଛଟି ବଡ଼ ହୁଅଇ ଝରଣା ଜଳ ଧାରେ, କେତେ ଯେ ପକ୍ଷୀ ବସା ବାନ୍ଧନ୍ତି ମନୋହର ସଭାରେ। ବୃଦ୍ଧିର ବଳେ ପାହାଡ଼ କଳେ ମଣିଷ ସିନା ଆଜି, ଗଢ଼ିଛି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଘର ଫୁଟାଇ ଶୋଭା ରାଜି। ଧନ୍ୟବାଦ।